Hello everyone, welcome to my new video. आजको भिडियोमा हामीहरु अध्ययन गर्ने पोम रहेको छ Ship in Fog by Sylvia Plath. पोम एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, भिडियोलाई पुरै हेरिदिनु होला है. Sylvia Plath was one of the most dynamic and admired confessional poets of the 20th century. But she committed suicide at the age of 30. एक छोरा निकोलस अनि एक छोरी की आमा थिइन् सिल्भिया प्लाथ. उनले किन आत्महत्या गरिन् भन्ने कुरा एकैछिनमा भन्नेछु. She was born in the year 1932. She was an American poet, novelist, and short story writer. Sylvia Plath got married with Ted Hughes. यहाँ पिक्चरमा देखाइएको व्यक्ति हो. तर 6 वर्षपछि सम्बन्ध विच्छेद भयो. त्यसको कारण थियो Ted Hughes started having an affair with another woman. जुन कुरालाई सिल्भिया प्लाथले सहन सकिनन्, उनी एकदमै डिप्रेस भइन्, एकदमै फ्रस्ट्रेट भइन्. उनले आफूलाई त्यागिएको, अनवान्टेड, यो संसारमा धरतीको बोझ र सबैले आफूले प्रब्लमेटिक सोचिरहेको र आफूले पनि उनीहरूलाई खुसी पार्न नसकिरहेको त्यस्तो सम्झिन थालिन्. उनमा सुसाइडल थट्सहरू आउन थाल्यो. समुद्रमा गएर डुबेर आत्महत्या गर्नको निम्ति धेरैचोटि कोसिस गरिन्. फाइनल्ली she committed suicide at her own house. आफ्नै घरमा उनले आत्महत्या गरिन् by putting her head into the oven and turning on the gas. र अर्को रुममा सुतिरहेका छोरा निकोलस अनि छोरीलाई केही पनि नहोस् भनेर सिल्भिया प्लाथले रुमलाई पुरै सिल गरिन्. She sealed the rooms with tape, towels and cloths. यो कपडाहरू भिजाएर, तौलियाहरू भिजाएर रुमलाई पुरै सिल गरिन् ताकि कार्बन मोनोअक्साइड छोरा अनि छोरी सुतिरहेको रुममा गएर उनीहरूलाई कुनै हानि नगरोस् भनेर. So this is how she committed suicide. The Belzer, Daddy and Lady Lazarus. यस्ता महान कम्पोजिसन्सहरू सिल्भिया प्लाथले नै गरेकी हुन्. र आज हामीहरू अध्ययन गर्ने कम्पोजिसन छ, त्यो चाहिँ पोम हो. And the title is Ship in Fog. Ship in Fog was written on December 2nd, 1962. 1963 मा उनको मृत्यु भयो. लगभग 1 वर्ष अगाडि भन्न सकिन्छ. जाडो सिजनमा उनले लेखेकी थिइन्. And this is one of the final composition where she symbolically talks about her own life, her own frustrations. And in this poem she compares herself with the lost ship. कुइरोमा हराएको भेडासँग उनले आफूलाई तुलना गरेकी छिन्. र यो पोममा ship is a metaphorical representation of a person who is fully in sadness, frustrations, hopelessness. The hills step off into whiteness. People or stars regard me sadly. I disappoint them. यो द्वारा के थाहा पाउन सकिन्छ भने सिल्भिया प्लाथ finds her presence problematic. She doesn't belong in it भन्ने कुरा हो. र यो फर्स्ट स्टेन्जामा यहाँहरूले कुनै पनि राइमिङ वर्ड्स देख्नु भएको छैन. बाँकी 4वटा स्टेन्जामा पनि देख्नुहुने छैन. So Ship in Fog is a free verse poem, free verse poetry भन्न सकिन्छ. And altogether there are 5 stanzas. Human is a social animal which cannot live in isolation. मान्छे एक्लो रहन सक्दैन. In such condition, this poem is describing the pathetic condition of the speaker, Sylvia Plath. र यो पोममा चाहिँ धेरै भिजुअल इमेजेसहरू पाउन सकिन्छ. And they give the impression of uncertainty, dissatisfaction, hopelessness and strong desire of companionship and proper guide to show her right track. यो पोमबाट के थाहा पाउन सकिन्छ भने सिल्भिया प्लाथ was like a lost ship wandering in a dark and gloomy, meaningless world. And
उनले फर्स्ट स्टेन्जामा भने जस्तै सी फिल्स लाइक सी कन्टिन्युअसली disappoints those who are around her. The first image occurs in the title of the poem, Ship in Fog. एउटा visual imagery हो. To be in fog literally means to be stuck in a misty blur of uncertainty. एउटा अनिश्चिततामा पुरै रुमल्लिनु, कहाँ जाने, के गर्ने, कसो गर्ने, कसैको पनि सहारा नपाउनु, गाइड नपाउनु, त्यस्तो अवस्थालाई संकेत गर्दछ. भौतारिनु, पुरै अलमल्लमा पर्नु. र फर्स्ट स्टेन्जामै उनले भन्छन् hills step off into whiteness. The white color of the first lines gives the impression that the grassy hills have been converted into whiteness. The greenery of the hill is converted into whiteness. It is covered by the mist of fog. हरियो पहाड पुरै सेताम्मे भयो, कुहिरोले पुरै ढाक्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ it shows the transformation of the person towards hopelessness. सिल्भिया प्ल्याथ अब पुरै होपलेस हुँदै गइरहेको त्यस्तो कुरालाई संकेत गर्छ. And let us move into the second stanza. The train leaves a line of breath, oh slow. अब सेकेन्ड स्टेन्जामा हेर्ने हो भने the train has a breath. ट्रेन भनेको त नन लिभिङ थिङ्स हो, ट्रान्सपोर्टेसनको साधन हो, एकदम छिटो कुद्ने त्यस्तो साधन हो. तर उनले यहाँ के भनेकी छिन्, द ट्रेन लिभ्स अ लाइन अफ ब्रेथ. इट मिन्स द ट्रेन ह्याज अ ब्रेथ. दिस इज हाउ सी हेज पर्सनिफाइड द ट्रेन. एन्ड पर्सनिफिकेसन अफ द ट्रेन गिभ्स एन आइडिया that Sylvia Plath had a strong desire to achieve her goal. The personification of the train ले चाहिँ desire to move fast to achieve goal यस्तो कुरालाई संकेत गर्दछ. तर सिल्भिया प्ल्याथले त्यो आफूले डिजायर गरेको गोललाई प्राप्त गर्न सक्दिनन्. किनभने ट्रेन स्लो छ, एकदमै बिस्तारै सुस्त मन्द गतिमा कुदिरहेको छ. So she cannot achieve her goal. And in the second stanza, she says, "Hers the color of rust." And in the third stanza, she says, "Hoofs, dolorous bells, all morning the morning has been blackening." यो पोमको एकदमै राम्रो क्वालिटी भनेको के भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेन्जाको कनेक्सन सेकेन्ड स्टेन्जामा छ, सेकेन्ड स्टेन्जाको कनेक्सन थर्ड स्टेन्जामा छ. यो हर्स द कलर अफ रस्ट छ र हर्सको हुफ्सलाई चाहिँ फेरि थर्ड स्टेन्जामा यसरी जोडिएको छ. एन्ड हर्स द कलर अफ रस्ट, दिस इन्डिकेट्स द्याट द हर्स इज वेरी एन्ड ओल्ड. अब घोडा एकदमै थाकिसक्यो, मक्किन लागिसक्यो, एकदम बुढो भइसक्यो. अब ऊ अझ बढी आफ्नो गन्तव्यतर्फ जान सक्दैन, अन्तिम समयमा आइसक्यो भन्ने कुरा हो. एन्ड इट अल्सो गिभ्स एन आइडिया अफ डिकेइङ, विलिन हुन लागिरहेको, अब संसारबाट डिसपियर हुन लागिरहेको त्यस्तो आइडियालाई पनि संकेत गर्दछ. एन्ड डोलोरस बेल्स, हर्सेस हुप्स आर लाइक मोर्नफुल बेल्स. एकदमै यो डोलोरस बेल्स एकदमै शोकपूर्ण बेल्स, मोर्नफुल बेल्सलाई संकेत यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि इट गिभ्स एन आइडिया अफ नियरिङ डुम. मृत्युलाई नै यसले संकेत गर्दछ. र डोलोरस बेल्स अल्सो टेल्स द्याट द पर्सन इज इन अ स्टेट अफ ग्रेट सरो अफ डिस्ट्रेस, एकदम स्ट्रेसमा छ भन्ने कुरा देखाउँछ. र त्यो डोलोरस बेल्स चाहिँ द्याट इज साउन्ड इमेजरी. लेट अस मुभ इन्टु द फोर्थ स्टेन्जा. A flower left out, my bones hold a stillness. The far fields melt my heart. अब यो फोर्थ स्टेन्जामा हेर्ने भने सिल्भिया प्ल्याथले आफूलाई कस्तो पाएकी छिन्, एकदमै अनवान्टेड पाएकी छिन्, एकदमै एबन्डन्ट पाएकी छिन्, त्यागिएको, कसैको रुचिको विषय नै नभएको. किनभने आफूले सबैभन्दा बढी माया गरेको व्यक्तिसँग सम्बन्ध विच्छेद भएपछि उनले आफूलाई त्यसरी सोच्न थालिन्. एन्ड उनले वरिपरिका चिजहरूले पनि आफूलाई महत्त्व नदिएको, उनीहरूको अगाडि आफू एकदमै काम नलाग्ने, केही रुचिको विषय नै नभएको कुरा
ठान्दै यसरी आफ्नो मनको व्यथालाई आफ्नो मनको कुरालाई उनले एक्सप्रेस गरेकी छिन्। She says that stars regard her sadly. The train has a breath. The fields are threatening her. All of this creates a sense that nature pities her, sympathizes her. So, she finds her presence problematic. She doesn't belong in it. र हामीले यो फोर्थ स्टेन्जामा थाहा पाउन सक्छौँ कि past memory threatens her to go to heaven. र फोर्थ स्टेन्जामै हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि the speaker is searching proper guidance and instruction who can lead her to right track. र जति पनि डार्क वाटर, ब्ल्याकनिङ मर्निङ, डोलोरस बेल, स्लो ट्रेन, फ्लावर लेफ्ट आउट छ नि, यो सबै यो इमेजहरू हो। के एक्सप्रेस गर्ने इमेज हो भन्दाखेरि सिल्भिया प्ल्याथले जुन इमोसन्स, जुन आफ्नो डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन्स, फिलिङ्सलाई होल्ड गरिराखेकी थिइन् नि, त्यो सबै एक्सप्रेस गर्ने सबैभन्दा स्ट्रङ इमेजेसहरू हुन् भन्न सकिन्छ। र यो सबै कुराद्वारा सी इन्डिकेट्स द्याट सी वाज बिकमिङ फार फ्रम द ह्युमन सोसाइटी एन्ड कम्पेनियनसिप। And this poem is not only remarkable for its visual imagery, sound imagery, but also for color imagery. यो पोमको फर्स्ट स्टेन्जामा हेर्नुभयो नि यहाँहरूले, हिल्स स्टेप अफ इन्टु वाइटनेस, त्यसपछि के छ, हर्स द कलर अफ रस्ट, त्यसपछि के छ, all the morning has been blackening. So in this poem, the color changes from white to rust and then to black. So this poem is remarkable for its color imagery too. Black water, black and dark colors, they symbolically stands for death. यो सबै वास्तवमा डार्क वाटर, ब्ल्याकनिङ मर्निङ, यो डोलोरस बेल्स सबैले मृत्युलाई संकेत गर्दछ। हामीहरू अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। प्लिज डु नट फर्गेट टु लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।